Welcome, dear students. The topic that we are going to discuss today is about mutations. What are mutations? Mutations are sudden changes which take place in the genetic material of an organism. These are heritable changes. As a result, what happens? It affects the genotype and phenotype of an organism. So, sudden changes which takes place in the genetic material of an organism which affects the phenotype as well as the genotype is called as mutations. Now, where is the genetic material seen? In the cell, in the center, what is seen? The nucleus is seen, and inside the nucleus the chromosomes are seen. And in the chromosome, from one end of the chromatid to the other end of the chromatid, the double-stranded DNA is seen in a coiled manner. We have studied about the structure of DNA in our first year classes. We know that DNA has got the appearance of a ladder. It is double-stranded with nitrogen bases as the steps. The nitrogen bases are adenine, thymine, guanine, cytosine. And actually, the genetic information is stored inside these chromosomes. And sometimes what happens is that mutation takes place in the bases. It takes place in the base pairs, and it affects the genotype as well as the phenotype of the organism. What is the definition for mutation? Mutation is a phenomenon which results in the alteration of the DNA sequence and changes the genotype as well as the phenotype of the organism. That's the definition, and these mutations are heritable. Now, just a brief idea of where this genetic material is. This is our cell in the central nucleus, and inside the nucleus what is seen? The chromosomes are seen, and from one end of the chromatid to the other end of the chromatid what is seen? The DNA is seen in a twisted manner. So if anything happens to the DNA, that is what is called as a mutation, and it will affect the character of that organism. Both the phenotypic character as well as the genotypic character is affected. So, mutations can be studied under two headings, or mutations can be divided into two. One is called as gene mutation, and other one is called as chromosomal mutation. Gene mutation is highly specific. It is the change in a specific base pair or in a specific base. That is what is called as gene mutation. Chromosomal mutation means it occurs as a result of change in structure of chromosome or increase in number of chromosomes. Mutations can be divided into gene mutations and chromosomal mutation. Gene mutation can be divided into point mutation and frame shift mutation. So first we will study what is point mutation and frame shift mutation. Point mutation takes place in a specific region of the chromosome. A specific base undergoes mutation, or a specific base pair undergoes mutation, and it is replaced by another base. So this point mutation also can be called as substitution mutation. And an example for this substitution mutation is sickle cell anemia. Gene mutation can be divided into two: point mutation and frame shift mutation. Mutation due to the change in a single base pair of DNA is known as point mutation. ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് പെയറിലാണ് ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ.
ഈ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല വാട്ട് ഈസ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയെ പറ്റി നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഇനി വേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ chain of hemoglobin. In the case of hemoglobin, there are 4 polypeptide chains, 2 alpha chains and 2 beta chain. ഇവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ബീറ്റ ചെയിൻ ഓഫ് ദി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. Now what will happen to the beta chain or what happens to the beta chain? This is that specific segment, double stranded DNA. ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുവാനിൻ, അഡിനിൻ, ഗുവാനിൻ, GAG, അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ് സൈറ്റോസിൻ, അഡിനിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് തൈമിൻ, സൈറ്റോസിന് ഗുവാനിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സൈറ്റോസിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ടാവുന്നു. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ടാവുന്നു. മെസ്സഞ്ചർ RNA ഇവിടെ സൈറ്റോസിനാണെങ്കിൽ ഗുവാനിൻ, തൈമിനാണെങ്കിൽ അഡിനിൻ, സൈറ്റോസിനാണെങ്കിൽ ഗുവാനിൻ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മെസ്സഞ്ചർ RNA. അപ്പോൾ ഈ GAG എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺ കോഡ്സ് ഫോർ ദ അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്. ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ ദ അമിനോ ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ്. So in a normal person, in the beta chain, the 6th position is occupied by glutamic acid. അതൊരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെ 6th പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു നോർമൽ RBC ആയിരിക്കും, ബൈകോൺകേവ് ആയിരിക്കും, ഡിഷ് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് നോർമൽ. പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും. ഈ ബേസിനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അഡിനിൻ undergoes mutation, point mutation, and it is substituted by thymine. ഇവിടാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ തൈമിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇവിടെ അഡിനിൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്ന് പറയുന്നത് GUG ആയിരിക്കും. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിലുള്ള മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് GAG. And as a result of single base mutation, GAG got converted into GUG. Here mutation occurred in this single base, and as a result adenine became uracil. GUG ആകുമ്പോൾ GUG വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാലീനാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ 6th പൊസിഷനിൽ വാലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 6th പൊസിഷനിൽ വാലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള RBCs അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ബൈകോൺകേവ് ഡിഷ് ഷേപ്ഡ് ആയിരുന്നത് സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ് ആയി മാറും, അരിവാളിൻ്റെ ഷേപ്ഡ് ആയി മാറും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നു, ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ്, അങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ബേസിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചത്. ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഗോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ അനദർ അമിനോ ആസിഡ് കോൾഡ് ആസ് വാലീൻ, ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ ബേസസ് ആയിട്ട്, നൈട്രജൻ ബേസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 3 ബേസുകളെ ചേർത്തായിട്ടാണ് ഒരു കോഡോൺ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഈ 3 എണ്ണം ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. റാം, ഹാസ്, റെഡ്, ക്യാപ്. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ നൈട്രജൻ ബേസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ. ക്യാപിറ്റൽ B എന്ന് പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ബേസ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്കിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു, ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നു. റാം, ഹാസ്, പിന്നെ BRE, DCAP.
അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എ base or deletion of bases. If one or two bases are inserted or if some bases are undergoes deletion, there occurs a shift in the reading framework. ആ കോഡോൺസിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫ്രെയിമിനൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷനും ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ്. ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ occurs as a result of changes in the structure of chromosomes. ക്രോമസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാം. ആ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ it results in mutation. So, chromosomal mutations can be divided into structural variations or aberrations and numerical variations. Structural variation occurs as a result of deletion of a part of chromosome or insertion of a new segment into a chromosome due to duplication, translocation, etc. As a result of all these things, the structure of the chromosome changes. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആണ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഇൻക്രീസസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ 23 പെയർസ് ആണ്, 23 പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര ക്രോമസോംസ്? 46 ക്രോമസോം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ക്രോമസോം അങ്ങ് കൂടും, 47 ക്രോമസോംസ് ആവും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ക്രോമസോം അങ്ങ് കുറയും. നേരത്തെ കൂടി 46 + 1 47 ക്രോമസോംസ് ആയി. ഇപ്പൊ ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആണ്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ക്രോമസോം അങ്ങ് കുറയും, 46 - 1. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ 45 ക്രോമസോംസ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, എന്യൂപ്ലോയിഡി ആൻഡ് പോളിപ്ലോയിഡി. എന്യൂപ്ലോയിഡി occurs as a result of increase in number of chromosome or decrease in number of chromosome. An increase in number of chromosome is called as trisomy. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2n എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രോമസോം കൂടി കൂടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? 2n + 1. അങ്ങനെ ഒരു ക്രോമസോം കൂടുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് ട്രൈസോമി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ക്രോമസോം അങ്ങ് കുറയും. നോർമലിൽ നിന്നും ഒരു ക്രോമസോം കുറയും. നോർമൽ എത്രയാണ്? 46. 46 നിന്ന് ഒരു ക്രോമസോം കുറയും. അതിനെ നമുക്ക് 2n - 1. അതിനെ ആ കണ്ടീഷനെ മോണോസോമി. അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു എന്യൂപ്ലോയിഡി ആൻഡ് പോളിപ്ലോയിഡി. പോളിപ്ലോയിഡി കൂടുതലായിട്ടും പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് ക്രോമസോം നമ്പർ കൂടുന്നത്. എന്യൂപ്ലോയിഡി പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, ട്രൈസോമിയും മോണോസോമിയും. സോ നൗ വി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദിസ് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ മീൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ which occurs in chromosome or mutations of chromosome. നമുക്ക് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഡിസ്റപ്ഷൻ ഇൻ ക്രോമസോമൽ സ്ട്രക്ചർ, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്രോമസോമൽ സ്ട്രക്ചർ, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്രോമസോമൽ നമ്പർ. ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ക്രോമസോം, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്രോമസോം. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു, that part got removed. അപ്പോൾ ആ ക്രോമാറ്റിഡിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു, ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അബ്രേഷൻ ഓർ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിലീഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഇതിനെന്ത് പറയും? ഡിലീഷൻ, സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ. ഇനി എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ ഭാഗം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി.
അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് വന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ നോക്കിയേ. ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗവുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ആവുന്നു, ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്നു. താഴത്തെ ഭാഗം മേലോട്ട് പോയി, മേളത്തെ ഭാഗം താഴോട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻവേർഷൻ. അവിടെയും ആ ജീൻസിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പാണ്, ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ക്രോമസോമിലേക്ക് ഇൻസേർട്ടഡ് ആവുന്നു. സെഗ്മെന്റ് ഫ്രം വൺ ക്രോമസോം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ആൻ അനദർ ക്രോമസോം ദറ്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻസേർഷൻ. ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോമസോമൽ സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിലീഷൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇൻവേർഷൻ, ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്രോമസോമിന് അതിൻ്റെ നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ്. ഇതിനെയാണ് ക്രോമസോമൽ അബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിലീഷൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇൻവേർഷൻ, ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻ ആണ് നോക്കിയത്. ഒരു നോർമൽ ക്രോമസോം, ഒരു ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ക്രോമസോം, സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടറേഷൻ വന്ന ഒരു ക്രോമസോം. അതിനെ നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ അബ്രേഷൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹൗ ചേഞ്ചസ് occurs in the number of chromosome, and changes in the number of chromosome is what is called as aneuploidy. Aneuploidy is a condition in which there is a presence of an abnormal number of chromosomes in an organism. ഇത് നമ്മുടെ ക്രോമസോംസിന്റെ ഒരു കാരിയോടൈപ്പ് ആണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നോക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആ 21st പെയറിൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം, ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം, സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം എല്ലാം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് പെയർ, സെക്കൻഡ് പെയർ, തേർഡ് പെയർ. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആ 21st പെയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ രണ്ട് ക്രോമസോം വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ക്രോമസോം കൂടി വന്നു. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് മൊത്തം എത്ര ക്രോമസോം വന്നു? 46 ക്രോമസോം വരേണ്ടതിന് പകരം മൊത്തം 47 chromosome one. And this condition is called as trisomy 21. So trisomy 21 is a condition in which there is an increase in number of chromosome, and ഇവിടെ 21st chromosome ആണ് ഒന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. So this condition is called as trisomy 21. And an example, a genetical disorder as a result of trisomy 21 is Down syndrome, about which we will be studying in our later classes. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് what will happen if the number of sex chromosomes increases. Normally in a person we have got only 2 sex chromosomes, males-ൽ XY, females-ൽ XX. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു Y ക്രോമസോം കൂടി വരും. അപ്പോൾ XXY 2n+1 കേസാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലൈൻഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കാം. പ്രസൻസ് ഓഫ് മസ്കുലൈൻ ആൻഡ് ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അബൌട്ട് വിച്ച് we will be studying in our later classes. ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ക്രോമസോം അങ്ങ് കുറയുന്നു. ഡിലീഷൻ ഓഫ് an X chromosome, X0 type, and as a result this is a case of 2n-1, and an example for a genetic disorder is Turner syndrome, about which we will be studying later. അപ്പോൾ അങ്ങനെ aneuploidy വഴി അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ക്ലൈൻഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ടേണർ സിൻഡ്രോം. Mutations are alteration of DNA, gene or chromosomes, and the factors which cause these alterations are called as mutagens,
And examples of mutations are radiations, chemicals and consumable items. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, ജനറ്റിക് ആൻഡ് ക്രോമസോമൽ. ജനറ്റിക്കൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾട്ടറേഷൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ബേസ്, ഓൾട്ടറേഷൻ ഇൻ DNA. And chromosomal mutations can be divided into chromosomal aberrations. There are different types of chromosomal aberration. There are deletion, duplication, inversion, insertion and translocation. And sometimes changes occur in the number of chromosomes. There is an abnormality in the number of chromosomes, and that is what is called as aneuploidy. രണ്ട് type aneuploidy ഉണ്ട്. One occurs in the autosomes and other occurs in the sex chromosomes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. Mutations. There are two types of mutations, gene mutations and chromosomal mutations. And if the gene mutation occurs in a specific point, if it occurs in a specific base of the DNA, then it is called as point mutation. And an example for point mutation is sickle cell anemia. And if this mutation causes an addition of another base or deletion of a base, it causes a change in the reading framework. And that type of mutation which causes a shift in the reading frame is called as frame shift mutation. ഇനി നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചത് ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു, കോസസ് സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻസ് ഓർ അബ്രേഷൻസ്. ക്രോമസോമിൽ ഡിലീഷൻ സംഭവിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു, അല്ലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻസേർഷൻ, ഇൻവേർഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നു. And that is what is called as aneuploidy. Aneuploidy is a condition in which there is an increase in number of chromosome or decrease in number of chromosome. When there is an increase in chromosomal number by 1, that condition is called as trisomy, 2n+1. അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം and the other one is called as Klinefelter syndrome. Down syndrome occurs as a result of increase of chromosomes. Which chromosomes? The chromosomes which are concerned with bodily characters. So it occurs as a result of the increase in 21st chromosome. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 3 21st ക്രോമസോം കാണും. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും 2 എണ്ണേ കാണത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ 3 എണ്ണം കാണും. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോം കൂടി നമുക്കിതിനെ 2n+1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷനായിട്ട് എഴുതാം. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ട്രൈസോം. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ട്രൈസോമിക്കുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ക്ലൈൻഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രോം. അവിടെ സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറാണ് കൂടുന്നത്. സെക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറാണ് കൂടുന്നത്. എക്സ് വൈ, നോർമലായിട്ട് മേലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ, ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ് ക്രോമസോം കൂടി വരും, എക്സ് എക്സ് വൈ. സോ ദിസ് ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി സെക്സ് ക്രോമസോം. ഇനി മോണോസോമി, ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി സെക്സ് ക്രോമസോം. ഒരു സെക്സ് ക്രോമസോം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. നോർമലായിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ്, അതിനു പകരം ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് 0. ആ കേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? 2n-1. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പോളിപ്ലോയിഡി. ന്യൂമറിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം, aneuploidy and polyploidy. But polyploidy എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഓഫ് സൈറ്റോകൈനസിസ് ആഫ്റ്റർ ടീലോഫേസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ സെൽ ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട്സ്
in an increase in a whole set of chromosomes in an organism. And this phenomenon is known as polyploidy. So when there is an increase in a whole set of chromosomes in an organism, that phenomenon is called as polyploidy, and this condition is often seen in plants. So with that we have finished the topic mutation. So study well. See you all. Bye.